ಜಕೇರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಜಕೇರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೂ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ 2024 ಹಾಗೂ 25ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 1 ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವಿತ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್. ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 2 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2 ಅನ್ನ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಡಲಿದ್ದೇನೆ. ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2 2025ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಅದರ ಒಂದು ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈಗ ನೋಡೋಣ. मुख्य प्रश्न 1 देखेंगे. मुख्य प्रश्न 1 नोडोदाದ್ರೆ निम्नलिखित प्रश्नों के लिए चार विकल्प सुझाए गए हैं. उनमें से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर उनके संकेताक्षर सहित पूर्ण रूप से लिखिए. एमसीक्यू क्वेश्चन ಇರುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ 8 ಪ್ರಶ್ನೆ रहते हैं. 8 अंकों के लिए ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಗ से रहते हैं. ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಗದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತವೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರಶ್ನೆ 1 है मिलना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है. मिलना शब्दದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾ ರೂಪ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮಿಲಾನ ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. इसी प्रकार से प्रश्न 2 है. प्रश्न 2 ನೋಡೋದಾದ್ರೆ लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है. लेखक ಶಬ್ದದ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಲೇಖಿಕ, ಇದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. प्रश्न 3 देखेंगे. प्रश्न 3 ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ विश्वास शब्द का विलोम शब्द है ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. जिसका विलोम शब्द होगा ऑप्शन बी अविश्वास ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. 4 है कहानी शब्द का बहुवचन रूप है. कहानी ಶಬ್ದದ ಬಹುವಚನ ರೂಪವನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕಹಾನಿಯ ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಇದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. प्रश्न 5 है आप कहां जा रहे हैं. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ लिए ಉಚಿತ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾಗಿರುವಂತ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನವಾಚಕ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನವಾಚಕ ಬರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಶ್ನವಾಚಕ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. प्रश्न 6 देखेंगे. प्रश्न 6 ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ಶಬ್ದೋं में से दीर्घ संधि का उदाहरण. ಕೆಳಗಡೆ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನಾಧಿಕಾರ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. प्रश्न 7 है कर्नाटक डैश डैश राजधानी बेंगलुरु है. वाक्य के लिए उचित कारक चिन्ह है. सो ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಕರ್ನಾಟಕ की राजधानी बेंगलुरु है. प्रश्न 8 है महात्मा शब्द किस समास का उदाहरण है. सो महात्मा ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಮಹಾನ್ है जिसकी आत्मा. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಕಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಕಾರಕಗಳು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತವೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಆಗ್ತದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ. मुख्य प्रश्न 2 देखेंगे. मुख्य प्रश्न 2 ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ निम्नलिखित प्रथम 2 शब्दों के सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द का संबंधित शब्द लिखिए ಎನ್ನುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅನುರೂಪ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದಾವೆ. प्रश्न 9 देखेंगे गिल्लू रेखाचित्र. सो ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಧವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ತರ कश्मीरी से ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಧ ಯಾವುದು, कहानी है. यह एक कहानी है. और प्रश्न 10 देखेंगे बसंत की सच्चाई. यह एक एकांकी है. ईमानदारों के सम्मेलन में व्यंग्य रचना. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಸೇಮ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಧದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ವಿಧಾ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ है. ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಾವ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾವೆ. इसी प्रकार से प्रश्न 11 देखेंगे मकान की छत मछली की पीठ. ಸೊ ಹೊಸದಾಗಿರುವಂತಹ ಅನುರೂಪವನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮछली की पीठ, ಮछಲಿಯ ಮೀನಿನ ಬೆನ್ನದಂತೆ ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಕಾನ್ ಕೆ ಸ್ತಂಭ, ಮಕಾನದ ಸ್ತಂಭಗಳು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹಾತಿ ಕೆ ಪೈರ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಪಾ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. ಪ್ರಶ್ನೆ 12 है पाप का मूल अभिमान है, धर्म का मूल दया है ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ 3 देखेंगे. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ 3 ನೋಡುವುದಾದರೆ ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ಪ್ರಶ್ನೋं के उत्तर एक पूर्ण वाक्य में लिखिए. ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 13 है आधुनिक पुरुष ने किस पर विजय पाई है ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. जिसका सही उत्तर होगा आधुनिक पुरुष ने प्रकृति पर विजय पाई है ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರ. ಪ್ರಶ್ನೆ 14 है दोनों दोस्त जंगल की ओर क्यों गए ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರ. दोनों दोस्त जंगल की ओर मकान बनाने के लिए पशुओं से पूछताछ के लिए निकले ಅಥವಾ गए ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು पूर्ण वाक्यದಲ್ಲಿ ಈ ತರದನ್ನ ಬರೀರಿ, गए ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. प्रश्न 15 है किस उम्र में अच्छी आदतें डालनी है. हमें 12 वर्ष की उम्र में अच्छी आदतें डालनी है ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. प्रश्न 16 है यशोदा का रंग कैसा था. यशोदा का रंग गोरा था ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. मुख्य प्रश्न 4 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. 2-3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ और कुल मिलाकर यहाँ से अंक आते हैं 16. पहला प्रश्न इसके अंदर यानी कि प्रश्न संख्या 17 है लेखक ने दुकानदार को क्षमा के योग्य क्यों नहीं समझा. ಸೊ ಹೊಸದಾಗಿರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥವು ಒಟ್ಟಿಗಾಗಿ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ನೀವು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನೋಡಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ.
सो ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ अंतद्दे ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, दुकानदार ने लेखक के साथ जानबूझकर धोखेबाजी का व्यवहार किया और चारों के चारों सेब सड़े हुए थे. इस कारण से लेखक ने दुकानदार को क्षमा के योग्य नहीं समझा ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ತರ ಉತ್ತರವನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. प्रश्न 18 है, धीरज सक्सेना को बुद्धिमान रोबोट की जरूरत क्यों थी ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. जिसका उत्तर हम लिखेंगे, धीरज सक्सेना को घरेलू कामकाज करने के लिए, नाती पोतों का होमवर्क कराने के लिए एवं वर्ड प्रोसेसर पर काम संभालने के लिए धीरज सक्सेना को बुद्धिमान रोबोट की जरूरत थी ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. प्रश्न 19 देखेंगे. प्रश्न 19 ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಕಲೆಕ್ಟರ್ ನೇ ಬಚ್ಚೋं की तारीफ क्यों की. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಇಂಥವು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂತವು. ಸೊ ನೀವು ಹೆದರಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀತೀರಾ. सब बच्चों ने मिलकर गांव को स्वच्छ वातावरण दिया था और बाल शक्ति के कारण गांव एक आदर्श गांव बन गया था. इस कारण से कलेक्टर ने बच्चों की तारीफ की ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟು ಬರೆದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ 2 ಅಂಕಗಳು ಲಭಿಸ್ತವೆ. प्रश्न 20 है, लेखक ने मंत्री को क्या समझाया ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. जिसका हम उत्तर लिखेंगे, लेखक ने मंत्री को समझाया कि ऐसा हरगिज मत करिए, ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी ले, यह बड़ी अशोभनीय बात होगी, फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होगी ही ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಅವರು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. प्रश्न 21 है, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. जिसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, दिनकर जी के अनुसार जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाता है और जो मनुष्य बुद्धि को चैतन्य हृदय से जीतता है, आपसी भाईचारा, पारस्परिक प्रेम, सह मनुष्य के साथ स्नेह से रहना ही मानव का सही परिचय है ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. प्रश्न 22 है, प्रश्न संख्या 22 ನೋಡುವುದಾದರೆ, बालकृष्ण अपनी माता से क्या क्या शिकायतें करता है ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. जिसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, बालकृष्ण अपनी माता से शिकायत करता है कि मुझे भाई बहुत चिढ़ाता है और कहता है कि यशोदा माँ ने तुम्हें जन्म नहीं दिया है ಅಂತ ಆಗಬೇಕು, ಹೌ ಆಗಿದೆ, जन्म नहीं दिया है बल्कि उसे मोल लिया है. वह कहता है कि तुम्हारे माता पिता कौन है. वह यह भी कहता है कि नंद यशोदा तो गोरे हैं लेकिन तुम्हारा शरीर क्यों काला है. बलराम की ऐसी हंसी मजाक ಅಂತ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, मजाक ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. हंसी मजाक से ग्वाल मित्र चुटकी देकर हंसते हैं, उन्हें बलराम ने ही ऐसा करना सिखाया है. और कृष्ण यशोदा से कहता है कि माँ तू केवल मुझे ही मारती हो, बलराम को डांटती तक नहीं. ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ತಾವುಗಳು ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುವಂತ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 23 ನಮ್ದು ಅನುರೂಪತದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಶನಿ का वायुमंडल किन किन गैसों से बना है ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಶನಿ के उपग्रहों के बारे में लिखिए ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಶನಿಯ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಶನಿ का वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम, ಮಿಥೇನ್ तथा अमोनिया गैसों से बना है ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶನಿ के उपग्रहों के बारे में लिखिए ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು. अभी 2 दशक पहले तक शनि के 10 उपग्रह खोजे गए थे, लेकिन अब शनि के उपग्रहों की संख्या 17 पर पहुंच गई है. शनि का सबसे बड़ा चंद्र टाइटन सौर मंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है. टाइटन हमारे चंद्र से भी काफी बड़ा है. टाइटन का व्यास 5150 किलोमीटर है, परंतु वाइजर यान के खोजबीन से पता चला है कि बृहस्पति का गैनिमिड सौर मंडल का सबसे बड़ा ಉಪಗ್ರಹ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ತಾವುಗಳು ಬರೀಲೇಬೇಕು, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 2 ಅಂಕಗಳು ಲಭಿಸ್ತವೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 24 ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಪೂರಕ ವಾಚನದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ में सत्य बोलने का तरीका कैसे समझाया गया है. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, मीना मैडम ने छात्रों से अंत में क्या कहा. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ. शास्त्रों में सत्य बोलने का तरीका ऐसे समझाया गया है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्य प्रियम, अर्थात सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो. फिर उसके बाद में अथवा प्रश्न नोड़ना नाउ, मीना मैडम ने अंत में कहा कि आज के बच्चे कल के नागरिक हैं. विद्यार्थियों, आज से नहीं अब से ही आप इन कर्तव्यों का पालन करना शुरू करें, इससे आपका हित तो होगा ही, देश का कल्याण भी होगा ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ मीना मैडम ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. प्रश्न 5 है, मुख्य प्रश्ನೆ ಇದನ್ನ ನೋಡುವುದಾದರೆ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ 9 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. 3 ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ 27 ಅಂಕಗಳು ಬರ್ತವೆ. प्रश्न 25 देखेंगे, गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, गिल्लू स्वयं अपने घर में झूलता अथवा झूले में झूलता, वर्मा जी का
ध्यान आकर्षित करने के लिए पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और उसी तेजी से नीचे उतरता। वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कभी फूलदान के फूलों में, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में छिप जाता था। दिन भर ಗಿಳಿಹರಿयों के झुंड का नेता बना हर दाल अंताಗಿದೆ ಇದನ್ನ डाल ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। हर डाल पर उछलता कूदता और ठीक 4 बजे घर आकर अपने झूले में झूलने लगता था। लेखिका की थाली के पास बैठकर बड़ी सफाई से खाना चाहता था। ये सब क्या थे? गिल्लू के कार्यकलाप अथवा क्रियाकलाप थे। प्रश्न 26 है, जलालुद्दीन ने अब्दुल कलाम जी को ಬಾಹರಿ ದುನಿಯಾ ಕಾ ಬೋಧ್ ಕೈಸೆ ಕರಾಯ ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಉತ್ತರವನ್ನ ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕು. ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಕಲಾಂ ಕೆ ಅಂತರಂಗ ಮಿತ್ರ ಬನ್ ಗಯೆ ಥೆ. ಕಲ್ಲಂ ಅಂತಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲಾಂ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. यस, कलाम को आजाद कहकर पुकारते थे। जलालुद्दीन हमेशा कलाम को शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते थे। ज्ञान संबंधी इन जानकारियों से कलाम को सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತರ. ಪ್ರಶ್ನೆ 27 है. प्रश्न 27 ನೋಡುವುದಾದರೆ सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है. यहाँ पर क्रांतिकारी खोज है. इस कथन का समर्थन अपने शब्दों में लिखी ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು, जिसका उत्तर हम लिखेंगे सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं जैसे फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों की रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्रातिशीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಬರೆದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ 3 ಅಂಕಗಳು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. प्रश्न 28 है. प्रश्न 28 ನೋಡುವುದಾದರೆ कविता में भारत माता का स्वरूप कैसे सुशोभित है ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. इसका उत्तर हम लिखेंगे, कवि भारत माता के स्वरूप के बारे में कहते हैं कि भारत माता के एक हाथ में न्याय का पताका है और दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप है। इन दोनों के सहायता से जग का रूप बदल दे माँ, कोटि कोटि भारतवासी आज तेरे साथ हैं. भारत के सकल नगर और ग्राम में जय हिंद का नाद गूंजना चाहिए. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಬರೆದು ಮತ್ತೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ, भारत के खेत हरे भरे और सुंदर सुहाने हैं, भारत भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन है, उसे मुक्त हस्त से मातृभूमि बांट रही है, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. प्रश्न 29 है, कवि के अनुसार मनुष्य की भौतिक साधना का वर्णन कीजिए. पॉइंट्स रूपದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರೆಯೋಣ. आधुनिक मानव ने प्रकृति के हर एक तत्व को अपने नियंत्रण में कर लिया है. उसने जल, विद्युत, भाप, वायु पर अपना नियंत्रण बना लिया है. वह नदी, समुद्र, सागर को एक समान लांघ सकता है. उसका यान आकाश में जा रहा है. वह परमाणु प्रयोग भी कर रहा है. उसकी बौद्धिक क्षमता असीमित है. आज मानव ने प्रकृति के हर एक तत्व को विकृत कर दिया है ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ತಾವುಗಳು ಬರೀಬೇಕು. प्रश्न 30 है, बिछेंद्री पाल ने पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी किस प्रकार की ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. तो बिछेंद्री पहाड़ पर चढ़ने के लिए सुबह 4 बजे उठी, बर्फ पिघलाकर चाय बनाई, कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता किया. सुबह 5:30 बजे तंबू से निकल पड़ी. अंग दोर्जी के साथ बगैर रस्सी से चढ़ाई की. वहां जमी हुई बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल किया. कभी नायलॉन के रस्सी के सहारे चढ़ाई की. ऑक्सीजन की आपूर्ति रेगुलेटर पर बढ़ाकर कठिन चढ़ाई आसान बनाई ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ತರ ಬಿಚಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಪಹಾಡ್ ಪರ್ ಚढ़ने की तैयारी करते हैं. ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ 3 ಪರ್ವತಗಳನ್ನ ಏರಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ कालानाग पर्वत, कालानाग और रूडगेरो ಹಾಗೂ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಗ್ಲೇशियर ಮೇಲೇನೂ ಕೂಡ इस पर चढ़ाई करके उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया था. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನೇ ಬರೆಯಿರಿ. प्रश्न 31 है. प्रश्न 31 ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ कर्नाटक की शिल्पकला का वर्णन कीजिए ಎನ್ನುವಂತದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. इसका उत्तर पॉइंट्स के रूप में लिखेंगे. कर्नाटक की शिल्पकला अनोखी है. बादामी, ऐहोळे, पट्टदकल्लू में जो मंदिर हैं उनकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है. बेलूरू, हलेबीडु तथा सोमनाथपुर के मंदिरों की मूर्तियां सजीव लगती हैं.
यह मूर्तियां हमें रामायण, महाभारत तथा पुराणों की कहानियां सुनाती हैं। श्रवण बेलगोला की 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर की प्रतिमा दुनिया को त्याग और शांति का संदेश दे रही है। विजयपुर के गोल गुंबज की विस्परिंग गैलरी वास्तुकला का अद्वितीय दृष्टांत है। मैसूर का राजमहल कर्नाटक के वैभव का प्रतीक है। प्राचीन सेंट फिलोमिना चर्च, जगन मोहन राಜಮಹಲ್ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆದಿ ಸ್ಥಾನ್ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಣೀಯ है ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 3 ಅಂಕಗಳು ಲಭಿಸ್ತವೆ. ಎಸ್, ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 32 ಏನಿರುತ್ತೆ, ಭಾವಾರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ. ದೋಹೆ का ಭಾವಾರ್ಥ, ಯಾವ ಭಾವಾರ್ಥ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ದೋಹೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖಿಯಾ ಮುಖಸೋ ಚಾಹಿಯೆ ಖಾನ್ ಪಾನ್ ಕೋ ಏಕ್ ಪಾಲೈ ಪೋಸೈ सकल अंग तुलसी सहित विवेक ಎನ್ನುವಂತ दोहेಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. सरल भावार्थ हम देखेंगे। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास कहते हैं कि मुखिया मुख के समान होना चाहिए। मुख यानी मुंह अकेला खाने पीने का काम करता है, लेकिन अपने शरीर के सभी अंगों का पालन पोषण करता है। ऐसे ही मुखिया को विवेकवान होना चाहिए कि वह काम अपनी तरह से करे, लेकिन उसका फल सभी में बांटे अथवा बटे ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹಿತ ಬರೀಬಹುದು. 33 है, अनुवाद प्रश्न इರ್ತದೆ. अनुवाद कन्नड़ में या फिर अंग्रेजी में करना होता है। कर्नाटक में चंदन के पेड़ विपुल मात्रा में हैं, इसलिए कर्नाटक को चंदन का आगार कहा जाता है। यहाँ चंदन का तेल, साबुन तथा कलाकृतियां बनाई जाती हैं. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಈ ತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡಬಹುದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಗಂಧದ ನಾಡು ಅಥವಾ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಭಂಡಾರ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಆಶ್ರಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಎಣ್ಣೆ, ಸಾಬೂನು ಹಾಗೂ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರೆದರೆ ಅಂಕಗಳು ಲಭಿಸ್ತವೆ. प्रश्न 6 है, मुख्य प्रश्न 6 ಇದೆ. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए. ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 4 ಅಂಕ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ 8 ಅಂಕಗಳು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತವೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 34 है, बसंत की ईमानदारी का वर्णन कीजिए. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ पंडित राजकिशोर के मानवीय गुणों का परिचय दीजिए. सो बन्नी ಇದರ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. सबसे पहले हम देखेंगे बसंत की ईमानदारी. बसंत एक गरीब शरणार्थी लड़का था. बसंत ईमानदार और स्वाभिमानी लड़का था ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, है ಅಂತ ಇದೆ. वह मेहनत से पैसे कमाना चाहता था, इस कारण से वह बाजार में छलनी, बटन, दिया सलाई आदि चीजें बेचता. पंडित राजकिशोर बसंत को 2 पैसे दिए तो बसंत पैसे लेने से इनकार करता है, क्योंकि वह उसे भीख समझता है और वह भीख नहीं लेना चाहता है. मोटर के नीचे आकर घायल होने पर भी बसंत अपने भाई प्रताप को राजकिशोर के घर पैसे लौटाने को भेजता है. इस तरह बसंत एक ईमानदार और स्वाभिमानी लड़का है. अथवा ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು, पंडित राजकिशोर के गुणों के बारे में प्रश्न पूछा गया था. ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ, राजकिशोर मजदूरों के नेता थे, वह गरीबों के प्रति हमेशा हमदर्दी दिखाते थे. इस कारण वे गरीब बसंत के पास छलनी खरीदी और उस पर भरोसा किया तथा उसके हाथ में नोट दिया. प्रताप जब मोटर दुर्घटना के कारण आहत होकर घर पर था, उसे देखने के लिए आहिर टीला गए. बसंत को देखने के लिए डॉक्टर को बुलाया और उसका इलाज करवाया और चिकित्सा का भार भी उठाया. इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पंडित राजकिशोर के ಮಾನವೀಯ ಗುಣ ಅನುಸರಣೀಯ है ಅಂತ ಬರೆದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ 4 ಅಂಕಗಳು ಇದಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ, प्रश्न संख्या 35, कवितांश पूर्ण कीजिए. असफलता ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम. ಸಂಘರ್ಷ का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. ಇಷ್ಟು 4 ಲೈನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ 4 ಅಂಕಗಳು ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ 7 देखेंगे. गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए ಅನ್ನುವಂತದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 4 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತದೆ. गद्यांशವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ प्रश्न संख्या है 36. मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह सभी कार्य अपने आप नहीं कर सकता है, वह दूसरों की सहायता लेता है. समाज में उसे अच्छे लोगों के साथ साथ बुरे लोग भी मिलते हैं. यदि वे अच्छे लोगों की संगति में रहेगा तो उस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा. बुरे लोगों की संगति का बुरा प्रभाव पड़ता है. बुरे लोग स्वयं अपनी हानि करते हैं और समाज को भी नुकसान पहुंचाते हैं. मनुष्य को चाहिए कि वे अच्छे लोगों के साथ उठे बैठे और अच्छा ಫಲ್ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. प्रश्न अ है, मनुष्य कैसा प्राणी है? तो उसका सही उत्तर होगा मनुष्य सामाजिक प्राणी है. प्रश्न आ है,
समाज में किस तरह के लोग रहते हैं? समाज में अच्छे लोगों के साथ साथ बुरे लोग भी रहते हैं। प्रश्न ई है, अच्छे लोगों की संगति से क्या होता है? अच्छे लोगों की संगति से अच्छा प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन प्रश्न ई है, बुरे लोगों से समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? बुरे लोगों से समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है और बुरे लोग समाज को नुकसान ಪಹುಂಚಾತೆ हैं ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ 8 ಎದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ? ನಿಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಪ್ರಸ್ತಾವನಾ, ಲಾಭ, ಹಾನಿಯ ಉಪಸಂಹಾರ ಕೇಳಿದರೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಎಸ್, ಜನಸಂಖ್ಯಾಕಿ ಸಮಸ್ಯೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, 3 ನಿಬಂಧಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ. ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯಾ, ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪ್ರಸ್ತಾವನಾ, ವೃದ್ಧಿ ಕೆ ಕಾರಣ, ಪರಿಣಾಮ, ಉಪಚಾರ, ಉಪಸಂಹಾರ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸಮಯ का महत्व, ಪ್ರಸ್ತಾವನಾ, ಸಮಯ का ಸದುಪಯೋಗ, ಮಹತ್ವ और ಉಪಸಂಹಾರ. ಸೊ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾನು ನಿಬಂಧವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ತಾವುಗಳು ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. स्व परिचय अथवा विषय प्रवेश अथवा प्रस्तावना, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के परिणाम, परिहार उपाय और उपसमर. ಈ ತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ. प्रश्न 9 है, निम्नलिखित विषय के बारे में पत्र लिखिए. एक प्रश्न 5 अंकों के लिए पूछा जाएगा. अपनी पढ़ाई के बारे में बताते हुए पिताजी को एक पत्र लिखिए. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆದೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಚರಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ की मांग करते हुए ಪ್ರಧಾನ ಅಧ್ಯಾಪಕ ನಾಮ ಪತ್ರ ಲಿಖಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಯಾವ್ದಿರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರವನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ यहाँ पर हम दिनांक डालेंगे और स्थान है देवलत्ती. ಪ್ರೇಷಕ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು. ಬಕ ಅಂತ ಬರ್ದಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಕಿ, ಅಥವಾ ಬಕ ಅಂತ ನೀವು ಹಾಕಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೇವಾ ಮೇ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ? ಪ್ರಧಾನ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಜಿ. ತದನಂತರ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಆದರಣೀಯ ಮಹೋದಯ. ವಿಷಯ ಚರಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕಿ ಮಾಂಗ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಷಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, मैं आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा वर्ष 2024 में अध्ययन किया है और अब मैं आगे की पढ़ाई के लिए आवेदन करना चाहता हूँ. चरित्र प्रमाण पत्र मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मेरे चरित्र और व्यवहार को दर्शाता है. मैं आपके विद्यालय में अपने अध्ययन के दौरान हमेशा अनुशासन और नियमों का पालन किया है. मैं आपको अनुरोध करता हूँ कि मेरे चरित्र प्रमाण पत्र को जारी करने की कृपा करें. मैं आपके सहयोग के लिए आभारी रहूंगा ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು 4 ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸರಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ತದನಂತರ ಆಪ್ಕ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಛಾತ್ರ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದಾಗಿತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2 ಒಂದು ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಕೇರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನ ತಪ್ಪದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಭೇಟಿ ಹೋಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್.